हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए सब जन असी अज वचनां नूं देखांगे। रोमियो अध्याय 8 और पंजाबी विच पढ़ दिओ, हिंदी मेरे को हैगी आ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रिबाना शाके ने रंदने रे बेने रिबेने शीके ने रंथो रिबेने शीका रंद्रो लिब्रो शीका रंद्रे लिब्रे रंद्रे। हाँ जी। सो हुण उन्हां लई ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਰਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती भाई अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। हालेलुया। किन्ने ने खुशा क्यों खुशा सी? क्योंकि असी मसीह यीशु विच हां। हालेलुया। बाइबल कहती जिन्ने लोग मसीह यीशु विच ने उन्हां दे उत्ते दंड दी आज्ञा नहीं हैगी। हालेलुया। उन्हां उत्ते कोई भी दंड दा अधिकार है नहीं। हालेलुया। शैतान दा अधिकार है नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग मसीह यीशु विच ने उन्हां लई वड्डी खुशखबरी की आ कि आनंद ते जय जिस तरह मरियम दी सी उन्हां दी है। हालेलुया। हालेलुया। आनंद ते जय किन्ना दी है? साडी। तुहाडी है। हालेलुया। हालेलुया। सब जन बोलो आनंद ते जय। आनंद ते जय मेरी है। मेरी है। आनंद ते जय आनंद ते जय मेरी है। मेरी है। मेरे भरा दी है। मेरे भरा दी मेरी है। भैन दी है। मेरी भैन तुसीं दी नां है। लै के भी कह सकते हो मेरी फैमिली दी है। मेरी फैमिली दी। क्योंकि मैं मैं मसीह यीशु विच हां। मसीह यीशु विच हां। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अज की हुंदा है बहुत सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ मसीह ਨੂੰ ग्रहण कीते हुए ने बट फिर भी की ने मसीह यीशु विच होण दे बावजूद भी ਉਹ ਕੀ ਨੇ शैतान दे की आ कंट्रोल विच ने ਉਹਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। क्योंकि अगर असी मसीह यीशु विच हां ते बाइबल कहती है अनुग्रह फजल जो तुहाडे उत्ते हो चुकिया है, जो तुहाडे उत्ते हो चुकिया है ओदा तुसी कदे भी प्रभु यीशु मसीह नूं दे नहीं दे सकदे। बट वो कहता है कि अगर तुसी मेरे विच बने रहना चाहते हो ते की करना पवेगा। यूहन्ना 6:56 विच लिखिया कि तुसी की करो। यीशु मसीह ने कहा वास्तव विच मेरा प्रभु भोज लैन दा की है एक लैन दी वस्तु है, तुसीं मेरी देह ते मेरे बदन नूं लओ। हालेलुया। कुछ तरीके प्रभु यीशु मसीह ने स्टैप दा असीं कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने समझाए लोकां नूं कि तुसीं किद्दां मेरे विच बने रह सकदे हो। फिर यीशु मसीह यूहन्ना 15 विच कहंदे ने अपने चेलियां नूं अगर तुसीं मेरी गल्लां नूं मन्नोगे तो उन्हां नूं फॉलो करोगे ते फिर ही तुसीं की रहोगे मेरे विच बने रहोगे। हालेलुया। फिर यीशु मसीह यूहन्ना 17 विच अपनी महिमा लई प्रार्थना करदे, फिर चेलियां लई प्रार्थना करदे, फिर ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ प्रार्थना करदे आ जिन्हां ने की कीता सी चेलियां दे द्वारा प्रभु यीशु मसीह उत्ते विश्वास लिआंदा सी। हालेलुया। और 17 ਦੀ ਕੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ प्रभु यीशु मसीह कि पिता मैं प्रार्थना करदा जिद्दां मैं तेरे विच हां ते तू मेरे विच हां ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣ। हालेलुया। और ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ कि पिता प्रभु यीशु मसीह ते पवित्र आत्मा कित्थे आ? साडे अंदर आ। हालेलुया। अगर तुसीं विश्वास करदे हो ते तुहाडे अंदर आ। हालेलुया। तुहानूं उन्हां नूं बाहर ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ 31 ਵਰਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਟ ਇਹ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ 14 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸੇ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया, ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। पहली आयत ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਓਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ हालेलुया, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹੋ, ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੂਨਾ 6:55 ਚ ਕਿਹਾ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਤੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਯਹੂਨਾ ਉੱਤੇ ਪਤਰਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਲਹੂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਫੇਅਰ ਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਾਰਫੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਯੋਧਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆ ਉਹ? ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आमेन, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀ ਹੋ? जीते हुए, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਟ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया, ਚੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਚੇਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਠਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡਰਦੇ ਹੁਣੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਊ ਕਲਾਸ ਲੱਗੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੁਣੇ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਫੜੀ ਆ, ਹਿੱਲਣ ਡਈ ਆ ਬੋਟ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਗਮਗਾਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया, ਉਹ ਡਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੌਂ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਠਾਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਿੱਧਾ
ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਠਾਲਣਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਠਾਲਣਗੇ ਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੌਵੇਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਚੌਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੱਧਿਅਸਥਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਚੇਲੇ ਡਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਬਟ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲੇਸ਼, ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਹੁਣ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਡਾਂਟਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਘੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰੌਨ ਪਿੱਛੇ ਹੀ, ਅੱਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੂਨਾ 14:26 ਵਿੱਚ, 15:26 ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਢੇਲਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਢੇਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਦਾਊਦ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੂਤਾਂ ਦੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਆਕਰਮਣ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਪਲਿਸ਼ਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਕੱਟੀਏ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮੰਨੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ? ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਦਿਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਯਹੂਨਾ 1 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਆਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਆਈ ਔਰ ਹरून ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬਛੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਛੜਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਛੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਸਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਤਾ, ਵਚਨ ਵੀ ਤੋੜਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਲੇਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਜਕ ਬਦਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, 3000 ਲੋਕ ਉਹ ਦਿਨ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਉੱਥੇ 3000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਪਤਰਸ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, 3000 ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਦੰਡ ਅਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਕਤਲੇਆਮ, ਸ਼ਰਾਬ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਰਾਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੂਸਾ 40 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗਏ, 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 40 ਦਿਨ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਉਤਰਿਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ? ਸਰਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ 10 ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤੇ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਥੋਪੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਰੀ ਕਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ डिसीजन लेते हो। और बाइबल कहती है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀ, ਵਚਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਨਾ 1:1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਚਨ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਰ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢਾਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਗਰ ਦੋਹਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। बनाए रखो। और की है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर तुसी सच्ची जानते हो इस प्रकाशन ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਸਨਲੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਭਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਟੋਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਬਿਮਾਰੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਚਨ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਆ, ਡਾਂਟੋਗੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਗਾੜੀ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇ।